નમસ્કાર, વે ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું છું સીમા। આજના મુખ્ય સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો સમાજની વચ્ચે કિન્નરે પોતાની અલગ જ ઓળખ ઊભી કરી છે। ટ્રાન્સજેન્ડર હોવા છતાં પોતાનું ભણતર પૂરું કરીને માતાના મદદથી પોતાની જિંદગી ગુજારી છે અને આજે રાજવી જાન જાગૃતિ નમકીન નામની દુકાન ચલાવે છે અને પગભર બનીને સમાજ માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ સમાજને પૂરું પાડ્યું છે। ત્યારે પોતાના જીવનના અનુભવ વિશે જણાવતા તેઓએ શું કહ્યું છે આવો જાણીએ। जी आपका नाम? जय माता जी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मेरा नाम राजवी जान है। जी आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया कि ट्रांसजेंडर होके भी आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्या कहानी है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जैसे भी लोग बिज़नेस कर सकते हैं, ये समाज में रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे समाज का सपोर्ट चाहिए कि हमारे जैसे लोगों को भी एक जगह दे उनके समाज में और खुशी खुशी हम रहें उनके साथ, ऐसी एक मैंने सोचा। तो इस वजह से मैंने एक बिज़नेस चालू किया और मेरे जैसे सोच के लोग आगे बढ़ेंगे और मेरे पीछे की जो जनरेशन है मेरे जैसी थर्ड जेंडर्स वो भी एक मोटिवेट होगी और इंस्पायर होकर बिज़नेस चालू करेगी, जिससे उनको मजबूरी में दूसरा काम ना करना पड़े। कितनी दिक्कतें आई ये बिजनेस स्टार्ट करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी दिक्कतें आई बिकॉज मैंने फैमिली छोड़ दिया था और सब कुछ छोड़ दिया था। पापा ने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी मुझे, राइट। बट मेरा एक जो भाई है जिसको मैंने माना हुआ भाई है, उसने मुझे सपोर्ट किया कि तू आगे बढ़ और समाज में पोतानी खुद की एक अलग पहचान बना। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि समाज हमें एक्सेप्ट करे और हमारे अगर वहाँ से कुछ आप खरीदोगे हमारे जैसों की एक हम खुद की लाइफ का खुद हम एक्सपेंस भी कर वो हमारा ये कर सकते हैं और घर का रेंट भर सकते हैं, दुकान का रेंट भर सकते हैं, शॉप का, और खुद हम वो खुद की लाइफ जी सकते हैं खुद के बल पर। किन्नर समाज में क्यों नहीं गए आप? हाँ, हमारा एक ये स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे कोई ऐसा कहे कि मुझे ये समाज में ही जाना चाहिए, राइट। कौन सा लॉ कहता है बता दीजिए आप कि अगर मुझे ये समाज में रहूँगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी या मैं जी सकती हूँ? नहीं, राइट। मैं भी एक आपकी तरह ही इंसान हूँ और आपकी तरह मुझे कमा के खाना है और मुझे भी हाथ पैर है, आंखें हैं और मैं भी एक इंसान हूँ। अगर ऊपर वाला ने अगर भेदभाव नहीं किया है तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? तो मुझे अलग नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, समाज में रह के मुझे आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ मैं ये समाज में ये कहना चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट करिए, जिससे मेरे जैसे लोग मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होकर आगे बढ़ेंगे। आपके घर में किस तरह का सपोर्ट था और कौन ज़्यादा सपोर्ट करता था? मेरे घर में से मॉम मेरे सपोर्ट करते थे, उन्होंने मुझे एडुकेट करवाया और आगे बढ़ाया और एडुकेशन की वजह से ही मैं आज बिज़नेस कर पा रही हूँ। और पापा का सपोर्ट नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी के लिए उनको समाज का डर है कि लोग हंसेंगे और क्या क्या बातें बनाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि एक समाज का जो डर है नहीं होना चाहिए। अगर मेरे जैसा कोई बच्चा आपके घर पैदा होता है तो प्लीज़ उनको अपनाइए, एडुकेट कराइए और फिर आगे बढ़ाइए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस हो जिससे मैं मेरे ट्रांसजेंडर को जॉब दिला सकूं। मेरा ये सोच है कि जिसको कुछ दूसरा काम ना करना पड़े, क्योंकि मजबूरी में लोग दूसरा भी काम करते हैं, गलत काम में चले जाते हैं। बट नहीं, मैं एडुकेट हूँ और मेरा इतना बड़ा बिजनेस हो लोगों की सपोर्ट से, तो मेरे जितने जैसे थर्ड जेंडर्स को मैं जॉब दिलवा सकूँ और दूसरे को बिजनेस के लिए मोटिवेट करूँ। बढ़ती ठंडी સાથે તસ્કરોનો તરખાટ યથાવત જોવા મળ્યો છે। રાત્રિના સમયે આવતા તસ્કરોએ સાયકલ ચોરી જતાનું સામે આવ્યું છે। ત્યારે સુરતના અશ્વિની કુમાર વિસ્તારમાં સોસાયટીમાંથી સાયકલની ચોરી કરતા ચોરો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા છે। વરાછાના અશ્વિની કુમાર વિસ્તારમાં સોસાયટીમાંથી સાયકલ ચોરીની ઘટના સામે આવી છે। તસ્કર રાત્રિના સમયે સોસાયટીમાં દબાતા પગે આવીને સાયકલની ચોરી કરે છે। સોસાયટીમાં પાર્ક કરેલી સાયકલ ચોરીને તસ્કર તાળું તોડીને લઈને જતો રહે છે। સમગ્ર દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે, પરંતુ સાયકલની ચોરી હોવાથી પોલીસ ફરિયાદ પણ થતી નથી, જેથી તસ્કરોને બેફામ ચોરીનો મોકો મળી રહ્યો છે। ત્યારે સ્થાનિક લોકો દ્વારા રાત્રિ પેટ્રોલિંગની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। જોકે ચોરીની ઘટનાઓ અવારનવાર બનતી હોવા છતાં કોઈ પગલાં લેવામાં ન આવી રહ્યાના પોલીસ પર આક્ષેપ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। અશ્વિની કુમાર વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીમાંથી સાયકલ ચોરીની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે।
સોસાયટીમાંથી સાયકલ જેવી નાની વસ્તુઓની ચોરી થતી હોવાથી કોઈ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવતી નથી, જેથી તસ્કરોને ચોરી કરવાનું મોકળું મેદાન મળે છે. પોલીસ પણ ફરિયાદ ન લેતી હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અશ્વિની કુમાર વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ ન થતું હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસ પેટ્રોલિંગ ન થતું હોવાના કારણે આ વિસ્તારમાં ચોરીના બનાવો વધુ બનતા હોવાનું લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. ચપ્પુના ઘા ઝીકીને મોબાઈલ ફોનની લૂંટ કરનાર આરોપીઓને ડીસીબી પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે તેની પાસેથી એક છરો, બાઇક મળી કુલ 60,000ની મત્તાઓ કબજે કરી છે. પોલીસની કડક પૂછપરછમાં ઉધના પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલ ગુનાનો ભેદ પણ ઉકેલાયો છે. ડીસીબી પોલીસે બાતમીના આધારે ઉધના ભીમનગર એસએમસી આવાસમાં રહેતા આરોપી વિજય સદુ શિંદેને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની પાસેથી એક છરો, લૂંટ કરેલો મોબાઈલ અને એક બાઇક મળી કુલ 60,000ની મત્તા કબજે કરી હતી. પોલીસે તેની પૂછપરછ કરતા તેણે જણાવ્યું હતું કે ગત તારીખ 8/12/2020ના રોજ તેના બહેનના દીકરા નરેશ શિંદે સાથે તે કામ પૂરું કરી ઉધના પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે વેળાએ રાત્રે 8 વાગે એક કિશમ મોબાઈલ ફોન પર વાત કરવા જતો હતો. તેનો મોબાઈલ ફોન આંચકી લીધો હતો. જોકે યુવકે તેનો કોલર પકડી લીધો હતો, જેથી તેણે ચપ્પુ મારી મોબાઈલ ફોનની લૂંટ કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ બનાવને લઈને ઉધના પોલીસ મથકમાં લૂંટનો ગુનો પણ નોંધાયો હતો. હાલ પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મલ્ટી ઓનરશીપ ધરાવતી જર્જરિત મિલકતોની છૂટછાટ આપી એપાર્ટમેન્ટમાં રહીશોને ઓછામાં ઓછા 40 ચોરસ સ્ક્વેર મીટર કાર્પેટ એરિયા અને એનાથી પણ વધુ કાર્પેટ એરિયાવાળાઓને પહેલા જેટલું બાંધકામ કરવાની છૂટ આપવાનો નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે. જૂના જર્જરિત ફ્લેટ, ચાલી, લો રાઇઝ અને હાઈ રાઇઝ એપાર્ટમેન્ટની રીડેવલપમેન્ટ પોલિસી હેઠળ તમામ રહેવાસીઓને પોતાની જ જગ્યાએ રહેવા મળી શકે એ માટે ગુજરાત સરકારે 30મી જૂને જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું. બાદ સૂચનો મંગાવી 16 ડિસેમ્બરે આખરી જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું. મલ્ટી ઓનરશીપ ધરાવતી જર્જરિત મિલકતોને છૂટછાટ આપી એપાર્ટમેન્ટમાં રહીશોને ઓછામાં ઓછા 40 ચોરસ કિમી કાર્પેટ એરિયા અને એનાથી વધુ કાર્પેટ એરિયાવાળાઓને પહેલા જેટલું બાંધકામ કરવાની છૂટ આપવાનો નિર્ણય સરકારે કર્યો છે. 80 અને 90ના દાયકામાં નાનપુરા, મૈદરપુરા અને સલાબતપુરા મલ્ટિપલ અને ઓનરશીપ ધરાવતા એપાર્ટમેન્ટ બન્યા હતા. 1987માં ડીસીઆર અમલમાં આવ્યો. 25-30 વર્ષ પહેલાના જે જૂના મંજૂર એપાર્ટમેન્ટ જર્જરિત છે અને કોઈ અઘટિત ઘટના બને એવી ભીતિ છે, એને ખાલી કરાયા છે, જેના લીધે વસવાટ કરતા પરિવારો મુશ્કેલીમાં છે. નવી પોલિસીથી જર્જરિત બિલ્ડિંગના રહીશોને ફાયદો થશે તેમ શાસકોનું કહેવું છે. સુરત શહેરમાં જે જૂના જર્જરિત મકાનો છે, ફ્લેટો છે, એપાર્ટમેન્ટો છે, હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ છે, આ 25, 30, 40 વર્ષ પહેલાંના જે મકાનો છે તે હાલમાં જર્જરિત થઈ ગયા છે. હવે આ જે મકાનો છે એને ફરીથી રીડેવલપ કરવા હોય, ફરીથી બનાવવા હોય તો નવા કાયદા પ્રમાણે તે લોકોને એટલા યુનિટ મળતા ન હતા. કારણ કે પહેલાં 3 FSI 4 FSI સુધી બાંધકામ મળતું હતું અને એના આધારે FSI પ્રમાણે એમને ઊંચાઈ પણ મળતી હતી. પરંતુ હાલના કાયદા પ્રમાણે આ મકાન જર્જરિત થઈ જાય, જમીનદોસ્ત થઈ જાય અને એને ફરીથી બનાવવું હોય તો હાલમાં સુરત શહેરની અંદર 2 FSI પ્રવર્તમાન હોવાને લીધે એટલા યુનિટો ન મળતા હતા. અને આ રીડેવલપમેન્ટ પોલિસી અંગે વારંવાર ગુજરાત રાજ્યમાં અમારા સુરતના ધારાસભ્યશ્રીઓ, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને ઇફેક્ટેડ લોકો તરફથી વારંવાર આવતી રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈને સુરતના સાંસદ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી CR પાટીલ સાહેબ એમને પણ રજૂઆતોને આધારે મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે થયેલી જે કંઈક ચર્ચા હતી એમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા હાલમાં જ એક નવા પરિપત્ર દ્વારા એક નવી પોલિસી અમલમાં આવી છે. આ રીડેવલપમેન્ટ પોલિસીની અંદર શહેરના તમામ લોકોને જે કંઈક આવી જર્જરિત મિલકતો છે એ મિલકતોને હયાત જે બાંધકામ છે, હયાત જે લોકો રહે છે, જે નાના મકાનમાં રહેતા હતા એને પણ 40 ચોરસ મીટર સુધીનો કાર્પેટ એરિયા ઓછામાં ઓછો આપવાનો અને બાકીના લોકો જે રીતે રહે છે એ જ રીતે એટલા જ યુનિટ હોલ્ડરોને, એટલા જ વ્યક્તિઓને, એટલા જ ફ્લેટ હોલ્ડરો એ જગ્યામાં રહી શકે અને નવું મકાન પોતાનું બનાવી શકે એવી ખૂબ સારી નીતિ એમને આ નોટિફિકેશન દ્વારા અમલમાં મૂકી છે. અને આ નોટિફિકેશન દ્વારા જે અમલમાં મૂકેલી નીતિ છે એ નીતિનો લાભ સુરત શહેરની સાથે ગુજરાત રાજ્યના તમામ મહાનગરપાલિકાઓ, તમામ નગરપાલિકાઓ અને તમામ એરિયા ઓથોરિટીની અંદર આવા જે કંઈક જર્જરિત મકાનો છે, મલ્ટિપલ ઓનરશીપવાળા જે મકાનો છે એને ફરીથી મકાનો બાંધવા માટેનો ખૂબ સારો જે રસ્તો છે એ
આ મુખ્યમંત્રી આપણા વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે કર્યો છે એમનો ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સુરત પોલીસના ઇતિહાસમાં કદાચ પહેલીવાર એવો કિસ્સો સામે આવ્યો હશે જેમાં બુટલેગર શેખ દિલ્હીથી વિદેશી દારૂ આપવા વીઆઈપી ટ્રેનમાં સુરત ખાતે આવ્યો છે. સુરતના પોશ વિસ્તારમાં વેસુ ચુકુન રેસિડેન્સીના ફ્લેટમાં રહેતા બેગના વેપારીને ત્યાં પીસીબીએ રેડ પાડતા કબાટમાંથી ₹49,000 ઉપરાંતનો વિદેશી દારૂની 35 બોટલો મળી આવી છે. બેગના વેપારી મુકેશ સંજયલાલ જૈન 35 વર્ષ જે ઘરે શનિવારે રાત્રે પીસીબીએ રેડ પાડતા કબાટમાંથી ₹49,000 ઉપરાંતની વિદેશી દારૂની 35 બોટલ મળી આવી હતી. પૂછપરછમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીમાં રહેતો સની નામનો ઈસમ છેલ્લા 2 વર્ષથી ટ્રેનમાં સુરત આવી દારૂની બોટલો આપી જતો હતો. વેપારી માત્ર પીવા માટે દારૂ મંગાવતો હતો. દારૂનો સ્ટોક પૂરો થાય એટલે સનીને કોલ કરી દેતો હતો. પછી સની વીઆઈપી ટ્રેન જેવી કે અંગસ્ટ ક્રાંતિ, રાજધાની કે ગરીબ રથમાં દિલ્હીથી સુરત આવી વેપારીના ઘરે હોમ ડિલિવરી કરી દેતો હતો. પોલીસને શંકા ન જાય તે માટે ટ્રેનમાં સની બિઝનેસમેન હોય તેવી સ્ટાઇલમાં ટ્રોલીવાળી બેગમાં દારૂની 20 જેટલી બોટલ સંતાડી લાવતો હતો. હાલમાં પીસીબી સ્ટાફના હેડ કોન્સ્ટેબલ સહદેવભાઈ વરવાભાઈએ ઉમરા પોલીસમાં ફરિયાદ આપી છે, જેના આધારે પોલીસે વેપારી મુકેશ જૈનની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે દિલ્હી ખાતે રહેતો સનીને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. સનીને પકડવા માટે આગામી દિવસોમાં પોલીસની ટીમ દિલ્હી જશે. વેપારી કર્ણાટકમાં વેપાર કરવા માટે જતો તે વખતે સની સાથે સંપર્કમાં આવ્યો હતો. પછી અવારનવાર દિલ્હી ધંધા માટે જતો ત્યારે સનીને મળતો હતો. વધુ એક છેતરપિંડીનો બનાવ સુરત ખાતેથી સામે આવ્યો છે. ઘરેણાં વેચીને પૈસા આપવાનું કહી ગઠિયો મૈદરપુરાના સોની પાસે ₹5 લાખ સોનાના ઘરેણાં લઈને નાસી ગયો હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. ભટાર અમરદીપ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા સોહનલાલ નાથુલાલ જૈન નવાપુરા આરસી શેરીમાં અંબિકા ઓર્નામેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે સોના ચાંદીના ઘરેણાં વેચવાનો ધંધો કરે છે. તેની પાસે 2 વર્ષ પહેલા ગોડાદરા લક્ષ્મીનગર સોસાયટીમાં રહેતો સત્યનારાયણ ઉર્ફે સતીશ સોની સોનાના ઘરેણાં ખરીદતો હતો, જેની સાથે તેમની વચ્ચે પરિચય થયો હતો. તારીખ 13/10/2020ના રોજ સત્યનારાયણ તેમની દુકાને આવ્યો હતો અને પોતે સોનાના ઘરેણાં વેચવાનો ધંધો કરે છે. એક ગ્રાહકને ઘરેણાં આપવાના છે તેમ કહીને ₹5,03,000ની કિંમતના ઘરેણાં લેવાનું નક્કી કર્યું હતું અને ગ્રાહકને લઈને આવવાનું કહ્યું હતું. બીજા દિવસે સત્યનારાયણ ફરી આવ્યો હતો અને ગ્રાહક આવી શકે તેમ ન હોવાનું કહીને ઘરેણાં લઈ ગયો હતો. બાદમાં સત્યનારાયણે ઘરેણાં વેચાઈ ગયા છે, પેમેન્ટ આપું છું એમ કહીને ગલ્લા તલ્લા શરૂ કરી દીધા હતા. પોતાની સાથે ઠગાઈ થઈ હોવાનો અહેસાસ થતા સોહનલાલે મૈદરપુરા પોલીસમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. બેસ્તાનમાં મિત્રોની સામે વટ મારવા તમંચો રાખીને ફરતો બાદલ પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે. પોલીસે 21 વર્ષીય બાદલની આર્મ્સ એક્ટના ગુનામાં તેની ધરપકડ કરી છે. મિત્રોની સામે વટ મારવા માટે તવંચો રાખીને ફરતા એક શખ્સને પાંડેસરા પોલીસે પકડી પાડ્યો છે. પકડાયેલો સગીર હોવાની વાત પહેલા આધાર કાર્ડના આધારે પોલીસને ધ્યાને વાત આવી હતી. પછી પોલીસે તેનું લિવિંગ સર્ટી મેળવ્યું હતું, જેમાં તેની ઉંમર 21 વર્ષની હોવાની વાત સામે આવી છે, જેથી આધાર કાર્ડ બોગસ હોવાની આશંકા લાગી રહી છે. હાલમાં 21 વર્ષીય બાદલની પોલીસે આર્મ્સ એક્ટના ગુનામાં ધરપકડ કરી છે. વધુમાં શખ્સ બેસ્તાન ચિકન સેન્ટરની સામેથી પકડાયો હતો. બાદલે પોતાના વતન યુપીથી તમંચો લઈ આવ્યો હતો અને મોજ શોખ અને મિત્રોની વચ્ચે વટ મારવા માટે તે તમંચો રાખીને ફરતો હતો. સુરતના ડિંડોલીમાં પુત્રે જ પોતાના પિતાની હત્યા કરી હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. પુત્રે તેની પત્નીને માર મારતો હતો, જે દરમિયાન ઠપકો આપનાર પિતાને પુત્રે જ ચપ્પુના ઘા ઝીકીને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો છે. જોકે પિતાનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે. ડિંડોલી વિસ્તારમાં પુત્રએ ચપ્પુના ઘા ઝીંકીને પિતાની હત્યા કરી છે. પુત્ર તેની પત્નીને માર મારી રહ્યો હોય છે. આ દરમિયાન પત્નીને માર મારનાર દીકરાને અટકાવવા તેના પિતા વચ્ચે પડે છે. સાથે જ પુત્રને માર મારવા બદલ ઠપકો આપે છે, જેથી ઉશ્કેરાયેલા દીકરાએ પોતાના જ પિતાને ચપ્પુના ઘા ઝીંકી દે છે, જેથી પિતાને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવે છે, જ્યાં ટૂંકી સારવાર દરમિયાન પિતાનું મોત નીપજે છે, જેથી પુત્ર સામે ડિંડોલી પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલ સાઈ પોઈન્ટ સામે નવો હળપતિવાસ પાસે રહેતા મહાદેવ મનોજ રાઠોડે નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર આરોપી મહેન્દ્ર મનોજ રાઠોડ થોડું મોડું થતા તેની પત્નીને
માર મારી રહ્યો હતો. સાંજના 6 વાગ્યાના સુમારે મહાદેવનો નાનો ભાઈ મહેન્દ્ર તેની પત્ની ચૈતાલીને મારતો હતો, જેથી તેને કેમ મારે છે તેમ કહેવા જતા તે ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો. ચપ્પુ કાઢીને મહાદેવને મારવા દોડ્યો હતો, ત્યારે મહાદેવના પિતા મનોજભાઈ અને મહોલ્લાના મિત્રો તથા ઓળખીતાઓ આવી જઈને વચ્ચે પડી છોડાવ્યા હતા. ઝઘડામાં છોડાવવા આવેલા પિતાજીને મહાદેવના નાના ભાઈ મહેન્દ્રને છોડ આને કેમ મારે છે તેમ કહી આરોપી મહેન્દ્રએ ભાઈને ધક્કો માર્યો હતો. બાદમાં મહેન્દ્રએ તેની પાસેનો ચપ્પુ પિતાના ડાબા હાથમાં બગલ પાસે મારી દઈ ગંભીર અને જીવલેણ ઈજા પહોંચાડી હતી. બાદમાં તેમને ખાનગી અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવારથી ખસેડવામાં આવતા તબીબોએ તેની ટૂંકી સારવાર બાદ મૃત જાહેર કર્યા હતા, જેથી પોલીસે આરોપી મહેન્દ્ર વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આપનું નામ? મારું સોના. શું ઘટના બની હતી, શું થયું હતું કાલે રાતના? હવે ભાઈ એ લોકો છે તે એલા દવાખાને જે લાવતા તે જાક મોડું થઈ ગયું તો આવીને એલો ઝઘડો કરવા બાઈ ગયો તો એના પપ્પા આવીને એમ કહેવા બાઈ જાય કે ભાઈ એને મારની સોળામાં તમે હટી જાવ એમ કે તમને મારી દેવા એમ કે. તો હવે પાછા હટે તો એ પટાવ્યું તો અહીં જતો રહ્યો અમારી માંથી કે અહીં જતો રહ્યો હવે બહાર. હવે તે બહાર જતો રહ્યો ને ત્યાંથી આવ્યો અને પાછો કોઈ આ ચપ્પુ લઈને આવ્યો. તેવું આવ્યો ને પાછો એમ કે ચાલ બહાર નીકળ તને જ મારું એમ કે. એમ કરીને એના પપ્પાને મારી દીધું. હા, પછી હોસ્પિટલ લઈ ગયા. અહીંયા ગાડી લઈ ગયા પણ અહીંયા ના પાડી એમ કે સિવિલમાં લઈ જાવો, એટલે પછી મેડિકલ કોલેજમાં લઈ ગયા. કેટલા વર્ષનો છોકરો છે? કોનો? જેને માર્યો? એ 18 વર્ષનો જેવો છે. શું હતું કારણ, શું હતું ઝઘડાનું? ઝઘડાનું કારણ તો એ લોકો પેલી બહુને મારતો હતો ને એ જ અમે બોલ્યા કે ભાઈ તું નહીં મારે ને સોડાવતો હતો. જીવનમાં એકલતા દૂર કરવા લગ્ન કરનાર અંકલેશ્વરના 68 વર્ષીય વર અને મુંબઈના 65 વર્ષીય વધુ હનીમૂનથી પરત ફરતા સત્કાર સમારોહ યોજાયો હતો. કપલનો સુરતના ફાર્મ હાઉસ ખાતે સત્કાર સમારોહ યોજાયો. જીવનના પાછલા સમયમાં એકલતા દૂર કરવા અંકલેશ્વરના 68 વર્ષીય વર અને મુંબઈના 65 વર્ષીય વધુએ રવિવારે લગ્ન કરી રહેવા માટે વડોદરાને પસંદ કર્યું છે. મુંબઈના વૃદ્ધાએ એકલતા દૂર કરવા ફરીથી લગ્ન કરવાનો વિચાર બાળકો સામે મૂક્યો હતો. તેમને વિચારને રાજે ખુશીથી અપનાવ્યું હતું. આ કપલના મનમેળ માટે સુરત સાક્ષી બન્યું છે. લગ્ન બાદ 7 દિવસના હનીમૂન બાદ પરત ફરેલા કપલનો સુરતના ફાર્મ હાઉસમાં સત્કાર સમારોહ કહો કે મિની રિસેપ્શન યોજાયું હતું, જેમાં મર્યાદિત પરિવારના લોકો હાજર રહ્યા હતા. એકલતા અનુભવતા ફરીથી લગ્નનો વિચાર આવ્યો હતો. અંકલેશ્વરમાં રહેતા હરીશભાઈ પટેલ એમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ટિમ્બરનો વ્યવસાય કરે છે, જ્યારે તેમની પત્ની 7 મહિના પહેલા બીમારીના કારણે ગુજરી જતા તેઓ એકલતા અનુભવતા હતા. ગત મહિને તેઓ અનુબંધ ફાઉન્ડેશનમાં સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને તેમને પાછલી જિંદગીમાં એકલતા દૂર કરવા ફરીથી લગ્ન કરવા જીવનસાથી શોધી આપવા જણાવ્યું હતું. બીજી તરફ મુંબઈમાં રહેતા જ્યોત્સનાબેન જૈન જેમને 2 દીકરીઓ છે અને 1 દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા છે, જ્યારે જ્યોત્સનાબેનના પતિ ગુજરી ગયા હોવાથી તે એકલતા અનુભવતા હતા. ગત વર્ષે મુંબઈમાં અનુબંધ ફાઉન્ડેશનનો કાર્યક્રમ જોયો હતો અને ત્યાંથી ફરીથી લગ્નનો વિચાર સામે આવ્યો હતો. ગત મહિને સુરતમાં જ્યોત્સનાબેન અને હરીશભાઈ વચ્ચે મીટિંગ કરાવાઈ હતી, જેમાં બંને લગ્ન કરવા રાજી થયા હતા. જ્યારે જ્યોત્સનાબેનના બાળકોએ હરીશભાઈ સાથે મીટિંગ કરી હતી. લગ્ન 13 ડિસેમ્બરે સાદાઈથી કર્યા હતા. જ્યોત્સનાબેન અને હરીશભાઈએ રહેવા વડોદરાનો ગોત્રી વિસ્તાર પસંદ કર્યો હતો, જ્યાં હરીશભાઈએ જ્યોત્સનાબેનના પસંદનો એક ફ્લેટ બુક કરાવ્યો છે. ત્યારબાદ બંને હનીમૂન માટે નીકળી પડ્યા હતા. 13 ડિસેમ્બરના રોજ લગ્ન બાદ હરીશભાઈ અને જ્યોત્સનાબેન હનીમૂનના ભાગરૂપે 7 દિવસનો પ્રવાસ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું, જેમાં 3 દિવસ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ટેન્ટ હાઉસમાં, 2 દિવસ પોઈશા અને 2 દિવસ સાપુતારામાં રહ્યા હતા. હરીશભાઈએ તો લગ્ન પછી આખી દુનિયા ફરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. જી, આપનું નામ? જ્યોત્સના. જ્યોત્સનાબેન, આજે શું કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો છે? અમે મેરેજ કર્યા છે, એનો આ સત્કાર સમારંભ ખીમજીભાઈએ યોજ્યો છે, એમાં અમે આવ્યા છે. અચ્છા, આટલા વર્ષે મેરેજ કરવાનું શું કારણ? લોકડાઉન યાદ છે? લોકડાઉનમાં લોનલીનેસ બહુ ખતરનાક ટાઈમ કાઢ્યો અને ત્યારે એમ થયું કે નહીં, કોઈ જોઈએ જીવનસાથી, કેર કરવા વાળું કોઈ જોઈએ. આ ઉંમરે શું જોઈએ, લેડીઝો જલ્દી બહાર નથી આવતી,
પણ મેં એ કાંઈ વિચાર ન કર્યો. મને એમ થયું મને કોઈ કંપની જોઈએ છે, કોઈ કેરટેકર જોઈએ છે. ધેટ્સ વાય. કંપની તમે ક્યાંથી તમને મળી, કઈ જગ્યાએ? નટુભાઈ, અમારા નટુભાઈ છે ને, કઈ નટુભાઈ જગ્યાએ વગર તો અમે પગલું ન ચાલી. અને ખીમજીભાઈ, અહીંયા સુરતમાં જ અમને ખીમજીભાઈએ મેળવ્યા હતા. બીજું શું કહેશો, શું સંદેશો આપશો? બસ લેડીઝો બહાર નથી આવતી, પુરુષ પ્રધાન સમાજ, બીકોઝ તો એ લોકોને અમારા થકી કંઈક પ્રેરણા મળે કે ભાઈ આપણને પણ જીવવાનો હક છે, આપણે આપણી રીતે આ પગલું ભરી શકીએ તો વેલ એન્ડ ગુડ. જી, આપનું નામ? હરીશભાઈ આર પટેલ. હરેશભાઈ, આજના કાર્યક્રમ વિશે શું કહેશો આપ? આજે અમે બે ભેગા થયા એના માટે સત્કાર સમારંભ છે અને અમે જીવનસાથી અને પાછલી જિંદગી સારી રીતે જીવવા માંગીએ છીએ. બરાબર, અમે એકલા હતા, હવે બે જણા સાથે રહીને આમ જીવન લોકોને સમજ પડે કે આ ઉંમરમાં બી આ રીતે જીવાય. કોનો સપોર્ટ રહ્યો તમને ખાસ કરી? સપોર્ટ રહ્યો નટુભાઈ ને ખીમજીભાઈનો. ભેગા કેવી રીતના થયા તમને, કેવી રીતના કોન્ટેક્ટ થયો આપણે? સુરતમાં જ ભેગા થયા. લોકડાઉનમાં? લોકડાઉનમાં નહીં, અહીંયા આ નટુભાઈ ને ખીમજીભાઈ થ્રુ. અચ્છા. અનુબંધન ફાઉન્ડેશન થ્રુ. શું લોકોને સંદેશ શું આપવા માંગો છો? સંદેશ કે આ રીતે આ ઉંમરમાં બી અમારી જેમ તમે જીવો, એકલા જીવીને દુઃખી ન થાવ. સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલ નેચર પાર્કને વરદાન સ્વરૂપે મળેલ જળ બિલાડીના બ્રીડિંગ માટે સુરત સમગ્ર દેશમાં મોડેલ બની રહ્યું છે. ત્યારે તાજેતરમાં રાયપુરના ઝૂમાં જળ બિલાડીની એક જોડી આપ્યા બાદ 3 રાજ્યોના 4 ઝૂ દ્વારા જળ બિલાડીની ડિમાન્ડ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર દેશના આશરે 510 જેટલા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં સુરત એકમાત્ર એવું શહેર છે જ્યાં જળ બિલાડીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને દેશના અન્ય પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાંથી સુરત ઝૂ પાસે જળ બિલાડીઓ માંગવામાં આવી રહી છે. સુરતમાંથી હાલ જ રાયપુર ખાતે જળ બિલાડીની એક જોડી મોકલાવી સામે સિંહણની જોડી લેવામાં આવી છે. ત્યારે રાજકોટ ઝૂ, દિલ્હી ઝૂ, કાનપુર ઝૂ અને મૈસૂર ઝૂ દ્વારા ફરી જળ બિલાડીની રિક્વાયરમેન્ટ કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2006ના તાપી નદીમાં પૂર્વવેળા તણાઈ આવેલી 2 માંદા જળ બિલાડીને રેસ્ક્યુ કરી અહીં રાખવામાં આવી હતી અને તે બાદ ફોરેસ્ટ વિભાગમાંથી લાવવામાં આવેલી એક નર બિલાડી રાખવામાં આવી હતી. બાદમાં અહીં જળ બિલાડીઓની સંખ્યા એટલી સારી રીતે વધી રહી છે જે દેશના કોઈ બીજા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા મળતી નથી. સરથાણા નેચર પાર્કના વેટરનિટી ઓફિસર ડોક્ટર રાજેશ પટેલે કહ્યું કે અત્યાર સુધી કુલ 26 બચ્ચાનો જન્મ થયો છે, જે પૈકી આપણે અમદાવાદ, ચંદીગઢ અને હૈદરાબાદ અને રાયપુર ઝૂમાં જળ બિલાડીની એક જોડી આપી છે. તેની સામે બીજા વાઇલ્ડ એનિમલ લીધા છે. અત્યારે સમગ્ર ભારતમાં સક્સેસફુલ કેપ્ટિવિટી સુરત ઝૂમાં જ થઈ રહી છે. આગળના સમયમાં રાજકોટ ઝૂ, દિલ્હી ઝૂ, યુપીના કાનપુર ઝૂ અને કર્ણાટકના મૈસૂર ઝૂની ફરી રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે અને પોપ્યુલેશન થયા બાદ ફરીથી એનિમલ્સ ફેરબદલ કરી આપવામાં આવશે. હું ડૉક્ટર રાજેશ પટેલ, ઇન્ચાર્જ ઝૂ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સરથાણા નેચર પાર્ક, સુરત મહાનગરપાલિકા. સુરત ઝૂમાં 2006ના પૂર દરમિયાન 2 ફિમેલ જળબિલાડી મળેલી હતી રેસ્ક્યુ થઈને. ત્યાર પછી એક મેલ મળવાથી એની સાથે રાખતા સક્સેસફુલ બ્રીડિંગ થયેલું છે અને ભારતભરના જે બી ઝૂમાં જળબિલાડી રાખવામાં આવેલ છે એનું કેપ્ટિવ બ્રીડિંગ બહુ રેર થાય છે અને સુરત ઝૂમાં એનું સક્સેસફુલ બ્રીડિંગ છે. અત્યારે હાલમાં ટોટલ 11 મોટા અને 5 બચ્ચા જે ગયા મહિનામાં જ જન્મ થયેલો છે. ટોટલ 16 એનિમલ્સ ઝૂમાં અત્યારે છે. સાર સંભાળમાં તો આપણે એને નેચરલ એટમોસ્ફિયર પૂરું પાડીએ છીએ અને એની જ રીતના એ જમીનમાં દર બનાવીને બચ્ચા મૂકે છે અને ઉછેર કરે છે. મેઇન તો કાળજીમાં એનું જે ખોરાકનું છે એ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અને એના લીધે જ અહીંનું વાતાવરણ સૂટ થવાથી એનું સક્સેસફુલ બ્રીડિંગ થઈ રહ્યું છે. તો હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ હતું. માહિતી અને સમાચાર માટે આપ જોતા રહો વી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.